परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी हैं, जिन्हां ने सारी लोकाई का भला करन वास्ते सारी उम्र पैदल ही यात्रा की। कईयां देशां खंडां ब्रह्मंडां का उन्होंने दौरा किया ते नाम रूपी अमृत की बरखा जंगलों मैदानां ते रेतलियां थावां उत्ते हुंदी रही, क्योंकि गुरबाणी के महावाकां अनुसार आप नारायण कला धार जग मैं परवरियो। परमात्मा आप ही इस जग विच गुरु नानक देव जी का रूप हो के प्रगट होया ते इस सड़दे बलदे संसार नूं शांत किया। तारे तां गिणे जा सकते हैं, पर मेरे उपकारी बाबे दे तारे होए पुरुष अणगिणत हैं। सो इस प्रकार चलते चलते सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी श्रीलंका पहुँच गए। भाई बाला जी दे भाई मरदाना जी भी श्री गुरु नानक देव जी दे नाल सन। भाई मरदाने ने कहा, हे सच्चे पातशाह, जिहड़ा रामचंद्र जी ने पुल बन्निया सी ओह तुसीं किरपा करके मैनू दिखाओ। मेरा चित उस पुल उपर जाण नूं करदा है। गुरु जी ने कहा, जदों श्री रामचंद्र जी लंका तो वापस मुड़ आए सी उदों ही उन्होंने इस पुल नूं तोड़ दिता सी। राह लंघण वास्ते हुण उत्थे कोई पुल नहीं है, केवल समुद्र विच कुछ निशानियां ही रह गईयां हैं। नाम दे जोर नाल ही श्री रामचंद्र जी ने समुद्र उत्ते पुल बन्निया सी। हुण असीं प्रभु का नाम लैके इस सारे समुद्र नूं पार करते हाँ। इस तरह कह के जगत के नाथ अगे चल पे। सुखां दे घर जल दे उत्ते चले जा रहे सन। जद अध विच गए तां एक मच्छी नूं देखिया, जिहड़ी हज़ारां कोह तक लंबी सी। गुरु जी भाई बाला जी दे भाई मरदाना जी नाल कुछ देर उसते चले, फिर मच्छी दे सिर ते जाके खड़े हो गए। उस मच्छी का मूँह देख के मरदाना डर गया, बड़ा हैरान हो के बोलिया, हे श्री प्रभु जी, आप जी का ही प्रभाव है, सानू छड्डिओ ना, किते यह मच्छी सानू खा ना जाए। ये तो सानू इक्के बार ही ढकार जाऊगी। जिवें बंदे दे मूँह विच एक दाणा चले जाता है, उस तरह ही एक दाणे वांग यह सानू चबा जाऊगी। पहला भी एक वड्डी मच्छी नूं असीं देखिया सी, ये मच्छी उस तो भी वड्डी है। दोवें कई कोह लंबियां सन। हे किरपा निधान, मैनू दसो ये दोवें किन्ने कोह लंबियां हैं। ये तमाशा देख के गुरु जी बोले, माया विच कदे भी माया ना जाणो। 35 कोह लंबी मच्छी जिहड़ी आपां पहलां देखी सी, ये 100 कोह उस तो वध लंबी है। इस दी जात दा नाम तिम है। जिस नूं यह अंदर ढकार जाती है उस नूं तिमंगल कहते हैं, क्योंकि यह अपने जोर नाल निकल जाती है, इसलिए इस नूं तिमंगल कहते हैं। इस तरह बचन करके गुरु जी ने चुप धारण कर ली। जद उस मच्छी के सिर ते गुरु जी ने अपने चरण छुहाए, तद उस मच्छी विच बोलण की शक्ति आ गई। गुरु जी उसनों पुछण लगे, तू कौन है ते तैनूं ये शरीर क्यों मिलिया है। गुरु जी के बचन सुन के वह गुरु जी के अधीन होके बोली, मैं थानूं अपनी सारी गाथा दसदी हाँ कि मैनूं मच्छी का शरीर क्यों मिलिया है। जिस समय जनक राजे का राज सी उदों मैं बहुत कठिन तपस्या की सी। पानी विच दाखिल हो के जद पानी मेरे गल तक आ गया तो मैं खलो गया। बहुत धीरज धारण करके मैं काफ़ी समय तक खड़ा रहा। सह सुबह उत्थे राजा जनक चल के आ गया। मैनू देख के उसने बचन किया, तुसीं पूर्ण ते कठिन तपस्या की है, इसनूं हुण छड्डो ते मेरा सुंदर बचन सुनो। जिथे भी साध संगत इकट्ठी हो के सत्संग करे, उत्थे जाके चंगे कारज लई तुसीं सेवा करो। उत्थे ही तुहाडे मन नूं ज्ञान प्राप्त होएगा, किसी संशय तो बगैर उत्थे तुहानूं मुक्ति प्राप्त होएगी। मैं उन्हां दे चरनां ते नमस्कार कीती ते उन्हां नूं कहा, मैं यह तप 1 साल होर करांगा, फिर जाके मेरी तपस्या पूरी होएगी। यह सुन के राजे जनक ने कहा कि तू साडा चंगा बचन नहीं मन्निया, इस करके जल का ही एक वड्डा जी बन जा ते सदा विशाल जल विच रह। मैं यह बचन सुन के दिल विच बहुत डर गया। बड़ा वड्डा श्राप देख के
ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਲ ਜੀਵ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦ ਤੱਕ ਰਹਾਂਗਾ? ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਦ ਹੋਏਗੀ? ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਗੇ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਆਏਗਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਤੈਨੂੰ ਛੂਹਣਗੇ ਤਦ ਇਹ ਸਰਾਪ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਾਜ਼ ਸਮਝਾਓ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਮੁਨੀ ਸੁਣੋ, ਜਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮੱਛੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜਦ ਉਸਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਮਲ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, 8 ਪਹਿਰ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। 8 ਪਹਿਰ ਜਦ ਉਸਨੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਨੇ 4 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲ ਪਾਏ ਸਨ ਤੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ ਬਣ ਗਈ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਾਮਦੇਵ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜੈ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੈ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਉਸਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਲੰਕਾ ਦੀਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁਰਮੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਬੜਾ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਝੱਟ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਭੂਤ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਮਿਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੂਤ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਭੂਤਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦ ਕੋਈ ਭੂਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੂਤ ਨਿਕਲਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਭੂਤ ਚੰਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਭੂਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨੰਦਮਈ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭੂਤ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਆਨੰਦਮਈ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਕੁੰਝ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੁੰਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਨ ਦਾ ਮੋਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ, ਆਪ ਸ਼ੁਭ ਯੋਗ ਹੋ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੈਂਤ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਦੇ ਦੂਤ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵੀ ਭਿੱਖਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੈਂਤ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ 3 ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਦੇ ਦੂਤ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਭੀਖਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਰਾਖਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਾਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੰਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਉਪਹਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਣੋ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੈਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਹੈ। ਜਦ ਭਿੱਖਣ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੇਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜਨਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਲੰਕਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੋ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰਾਵਣ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਲੱਤ ਵੱਜਣ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕ ਲਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਜਦ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਲੰਕਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਚਾਹ ਮਿਟ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਗਰ ਸਮਝਿਆ। ਜਗਤ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਹਨ। ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਨ। ਸੁਆਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਲੰਕੇਸ਼, ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਦ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣ। ਹੇ ਵਿਭੀਖਣ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਪਦਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਐਸੇ ਫਰਾਖ ਦਿਲ ਹਨ ਕਿ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਹੇ ਵਿਭੀਖਣ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਿਰੰਜੀਵ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭੈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਖਸ਼ਸ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਵਿਭੀਖਣ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਬੇਮੁਖ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਬਾਂਦਰ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਆਮੀ ਈਸ਼ਵਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੰਤ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਮਾਨ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਭੀਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਥਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਨ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਂਧਿਓ ਸੇਤ ਵਿਧਾਤੈ, ਲੰਕਾ ਲੂਟੀ ਦੈਂਤ ਸੰਤਾਪੈ। ਰਾਮਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਇਹ ਰਾਵਣ, ਭੇਦ ਵਿਭੀਖਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾਇਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਇਰ ਪਾਹਣ ਤਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ 3300 ਧਾਰੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 942 ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਲੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੈਂਤ ਮਲੀਆਂ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਦਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭੀਖਣ ਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ 33 ਕਰੋੜ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਵਿਭੀਖਣ ਸੁਣੋ, ਅੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ। ਭੇਦ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਸੁਪਨੇ ਸਮਾਨ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਪਛਾਣੋ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਹਾਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਭੀਖਣ ਬੋਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮਹਾਚਿਖਾ ਹੈ, ਹਨੂਮਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੀਤਾ ਦਾ ਅਨੁਪਮ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੰਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਮ ਜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਭੀਖਣ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਲਛਮਣ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੀਤਾ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਦੇਹ ਸੀ। ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਜ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਰੂਪ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਹਨੂਮਾਨ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਮੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇਗਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਸੀਤਾ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਤਾ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਫਿਰ ਲਛਮਣ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਬਾਂਦਰ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬਾਲੀ ਜਾਮਵੰਤ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਅੰਗਦ ਤੇ ਜੋ ਸੁਗਰੀਵ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਨ ਸੀਤਾ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭੀਖਣ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੀਤਾ ਦਾ ਤਨ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸਮਝੋ। ਸੀਤਾ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਪਾਸੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਸੀਤਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਸੀਤਾ ਫਿਰ ਸਭ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀਤਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਸੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਹਨੂਮਾਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਮਲ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਹੇ ਰਾਮ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੋ। ਰਾਮ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿਖਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਵੀ ਭੀਖਣ ਤੋਂ ਵਿਦਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੰਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।